على ذلك نهيا وعليه الله من الهادين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله. صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا من أول إجماع رضيت عنه وتبرأت من كل دين خلقت الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطلبني في التفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله ومن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أدري بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أنجو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يغفر لنا ويمنع كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القوم وثقوله والفارقان بالملك ومن جميع ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى على مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا وعلي ومحمد الكرم يا ربي بالمصطفى علم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والذي وصف ثم التابعين فهم اللقاء والنقاء والحفظ والكرم يا ربي بالمصطفى علم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Fatihah tabirira ila wa syafatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hajatin kabir wa saghira wa salamu alaihi walidina wa alaihi tajina wa alaihi walina wa akhwatina jami'an muslimin muslimat wa mu'minat khususan ya ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi baitil kiram ajma'in summa ila arwahi abahi wa ihwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa malaikatu muqarrabin wal asfiya syirikin wa ma'amilin jami'in wa fil arba'ati mustahidin wal qura wal muhadisin khususan imamina wa qudwatina Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali anallahu alaina min ulumihi wa barakatihi wa karamatihi wa anallahu yarzuquna fahma khalifatihi wa yarzuquna fahma summa ila arwahi kafati ibadillahi salihin wa walidina wa walidina wa masyayihina fitin wa dawil hukuki alaina wa alaikum ajma'in khususan ila arwahi mujahidin lukitu yalam wa sayyidil muslimin sanad wa ma'alain makam fi masyarikil ardi bariha wa bariha anallahu yarhamuhum wa yaghfiruhum wa jalan wa yufarriju qurubahum wa yarsuhum wa yuti kulla syai'in minna wa bikum sila ala mahdillah fi khairin wa lufin wa afiyah wa ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawati wa anjalal ma'a minal mu'assirati wa ansa'al habba wal nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwati wa asaba 'alal a'malis shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadil mu'jizatil zahirat alladzi hasalla min nurihi
sujudu kainat amma ba'd. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah yang teramat indah kita sama-sama aturkan kepada Zat sang pemilik keindahan Rabbuna Ta'ala yang menciptakan kita sama, yang memberi anugerah kepada kita semua, terutama anugerah sihat afiat, dan yang menanamkan akidah di dada kita dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hingga kita semua terlahir dalam dunia dalam keadaan beriman dan dalam keadaan Islam. Puji syukur tersebut semoga menjadi salah satu ungkapan bukti pengagungan kita kepadanya subhanahu wa ta'ala. Salawat berserta salam yang disertai penghormatan dan ta'zim semoga diaturkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abad dan semua pengikut beliau yaumil qiyamah. Sebelum kita lanjut, pada materi kajian kitab Muqasyafatul Qurun bab yang ke-18, kita sama-sama berdoa kepada Allah, bertawasul dengan amal soleh. Insya Allah kita termasuk amal soleh, yaitu kehadiran kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan khilaf kita, memberi anugerah pemahaman terhadap rahasia-rahasia Allah, hikmah-hikmah Allah yang disebar di muka bumi ini, memberikan anugerah kepada kita sehingga kita mampu memahami tanda-tanda keagungan Allah, syiar Allah dan ilmu Allah, sehingga kita tertuntun di atas jalan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala dan manhajnya baginda Rasulullah SAW, manhajnya salafun saleh. Amin ya rabbal alamin. Terutama untuk guru-guru kita, para ustadz, para masyayikh, para mu'alim, para pendidik kita teristimewa Rayhan dari Banatullah Idrus Mutamallah Bituli Hayati, dan guru kita Pak Haji
Rohani Abdul Aziz dan semua para pejuang Allah Subhanahu wa taala di Masjid Mujahidin Bukit Palem ini, semua takmirnya semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan berbagai macam kebaikan, keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah. Beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah melanjutkan penjelasan beliau tentang keutamaan menyayangi, mengasihi. Dan beliau mengutip keterangan dari Sayyidina Hasan wa Anil Hasan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan diterima dari Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan menerima dari Sayyidina Rasul bersabda, "Quluna walakin yadkhulunaha bisalamatis sudur wasakha'in nufus wa rahmati li jami'il muslimin." Beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Budala ummati," para wali abdal dari kalangan umatku, dari kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhuluna jannata, mereka semua tidak memasuki surga atau tidak masuk ke dalam surga, bikasroti sholat, karena sebab banyak sholatnya. Yang dimaksud sholat sunat. Walasiyam, dan juga bukan karena banyak puasanya, puasa sunat. Walakin yadkhulunaha bisalamati sudur, akan tetapi mereka wali abdal umatku, kata Nabi, mereka masuk surga bisalamati sudur, karena selamatnya hati, selamatnya dada. Maksudnya selamat dari penyakit-penyakit hati yang babnya sudah lewat. Penyakit hasad, dengki, ujub, takabur, riya, namimah, dan lain-lain. Wasahain nufus, dan karena kedermawanan jiwa. Warahmati li jami'il muslimin, dan karena sebab penyayang kepada seluruh kaum muslimin, seluruh umat Islam, tanpa memilih membedakan siapapun dia, yang muslim, walaupun beda kelompok, walaupun beda golongan, walaupun beda suku, walaupun beda bangsa, walaupun beda ormas, walaupun beda partai, tetap disayang. Karena inilah para wali abdal umatku, kata Nabi, masuk ke dalam surga atau menjadi ahli surga. Bukan karena semata-mata amal dohir yang
beliau lakukan. Di dalam kitab yang lain bukan berarti beliau tidak salat sunat, bukan berarti beliau para wali abdal tidak pernah puasa sunat, juga bukan. Tetapi selain beliau ahli sholat sunat, selain beliau ahli puasa sunat, tapi yang lebih utama beliau sangat ketat menjaga hatinya dari penyakit hati. Sangat teguh mentirakati hatinya. Mentirakati dari apa? Dari penyakit hati. Melatih dirinya menekan nafsu, melatih hatinya terhindar dari riya, melatih hatinya supaya tidak suudzon, melatih hatinya supaya tidak takabur, tidak ujub, dan diganti takabur diganti dengan tawadu, suudzon diganti dengan husnudzon, buruk sangka diganti dengan baik sangka, riya diganti dengan ikhlas. Dilatih. Dan wasaha in nufus, selain tetap menjaga hati, para wali abdal umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki jiwa-jiwa yang dermawan. Dermawan. Insya Allah kita semua paham ya yang dermawan itu kayak gimana. Ini enggak pelit. Dermawan itu sebaliknya pelit. Nanti di depan ada uraian lebih jelasnya. Dan terutama juga warahmati li jami'il muslimin, menyayangi seluruh umat Islam. Coba dipenuhi. Wa an Rasulillah, dan diterima dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang penyayang itu disayang Allah yang Maha Rahman. Jadi orang-orang yang penyayang, yang memiliki hati penyayang, sifat penyayang, itu disayang Allah. Artinya Allah sayang kepada orang-orang penyayang. Irhamu man fil ardi, sayangilah oleh kalian man fil ardi, man makhluk yang ada di muka bumi. Tidak terbatas manusia saja, umum. Man bimanal am, akil wa ghair akil. Di seluruh makhluk ya Allah yang ada di muka bumi. Bicara makhluk kan luas, bukan hanya manusia saja, termasuk hewan yang berkaki 4, hewan yang melata, hewan yang terbang, hewan daratan, hewan di air, disayang. Ini perintah Nabi
Maka sayangilah oleh kalian makhluk yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama. Maka makhluk Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian. Ulangi, ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Para penyayang itu disayang Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi. Maka sayangilah oleh kalian makhluk yang ada di bumi. Yarhamkumur man fis sama, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangi kalian. Jadi ketika kita menyayangi makhluk Allah yang ada di sekitar kita di muka bumi, maka kita disayangi oleh para malaikat. Makhluk Allah yang ada di langit siapa? Malaikat. Jadi malaikat sayang kepada kita kalau kita memiliki jiwa penyayang kepada makhluk Allah yang ada di bumi. Wa anhu, masih dari Sayyidina baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih hadis, man la yarhamu la yurhamu, ma lam yarham la yurham, wa ma lam yaghfiru la yughfarulah. Barang siapa yang tidak mau menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Dan barang siapa yang tidak mau mengampuni, maka dia tidak akan diampuni. Nah, kalau kita mau disayangi orang, kita dulu harus punya jiwa penyayang. Kalau kita mau dimaafkan, maka kita juga harus punya jiwa pemaaf. Jadi orang yang tidak punya memiliki kasih sayang, maka dia tidak akan disayang. Orang yang tidak mau mengampuni, maka dia pun tidak akan diampuni. Ini kalam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakala Malik bin Anas, dan Sayyidina Malik bin Anas berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyidina Malik bin Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'un min haqqil muslimin alaik. Ada 4 haknya kaum muslimin yang harus kamu tunaikan, yang menjadi tanggung jawab kamu menunaikannya. Kata siapa? Kata Rasul kepada Sayyidina Anas. Mana yang 4 tersebut? Pertama, antu'ina muhsinahum. Orang yang berbuat baik di antara kaum muslimin, kamu bantu. Jadi kamu harus membantu orang yang berbuat baik di antara kaum muslimin. Jadi di antara kita nih umat Islam, ada yang berbuat baik, ada orang baik yang senang melakukan kebaikan. Maka itu diperintahkan Rasul supaya kita bantu. Kalau ada cerita membantu orang-orang soleh, ya, para guru, para kiai, misalkan para habaib, para ulama, bukan keinginan permintaan
pribadinya beliau-beliau, tapi memang ajaran Islam yang mengajarkan harus seperti itu. Nabi yang memerintahkan. Wa antastaghfira limudnibihim. Kedua, yang menjadi tugas tanggung jawab kamu ketika ada di antara kaum muslimin yang berbuat dosa, kamu harus memintakan ampunan kepada pendosa di antara mereka. Nah, kalau di antara kita kaum muslimin yang berbuat salah, bukan dicemooh. Seorang muslim yang baik itu bukan mencemooh pelaku-pelaku dosa, tapi dibantu, dimintakan ampunan kepada Allah, kemudian dibantu supaya bisa tobat, mau tobat. Apalagi sampai diumbar dosanya, maka kita tidak jauh lebih baik dari pendosa itu, bahkan kita lebih buruk dari pendosa itu. Kalau kita mengumbar dosanya pelaku dosa. Nah, tugas kita kepada sesama umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu, orang baiknya kita bantu, kedua, pendosanya kita mintakan ampunan kepada Allah. Ketiga, wa anta uda maridahum. Ketika ada yang sakit, kamu jenguk. Ada muslimin yang sakit, kamu jenguk, kata Nabi. Ini kalau poin ini insya Allah ya. Insya Allah bahkan sudah hampir membentuk watak adat. Kita sama-sama paham, mengerti kalau menjenguk yang sakit. Ini nih yang dua, poin kedua nih yang agak-agak gimana gitu. Padahal sama haknya. Insya Allah dengan taufik Allah, insya Allah kita tertuntun ya. Terakhir yang keempat, wa antuhibba taibahum. Kamu senangi kaum muslimin yang mau tobat. Jadi kalau ada yang tobat di antara kita nih, dibantu, disayangi, jangan dibenci. Ya, pantesan nggak ada hujan, kamu ngaji sih. Jangan. Yang ada kita bantu supaya lebih semangat. Pantesan ada angin gede, kamu sholat. Jangan. Itu canda, mungkin niatnya bercanda, tapi canda yang seperti itu yang harus dijauhi. Bisa fatal akibatnya, bisa nggak jadi itu orang. Jangan. Itu bukan sifat watak yang diajarkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada harusnya kita bantu pendosanya, kita memintakan ampunan. Yang mau bertobat kita sayangi, kita rangkul supaya pertobatannya terus subur. Pelaku-pelaku kebaikannya juga dibantu.
Nah, ini sabdanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waruwiyah, dan diriwayatkan anna Musa alaihi salam, bahwa baginda Nabi Allah Musa alaihi salam, beliau berkata, ya Rabbi, bi ayyi syai'in ittakhadtani sofiyan. Wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, dengan apa engkau jadikan aku orang yang suci? Dengan apa engkau jadikan aku orang yang suci? Nabi Musa bertanya kepada Allah. Lalu jawab Allah bagaimana? Qala, jawab Allah, birahmatik ala khalqi, dengan kasih sayangmu kepada makhlukku. Dengan kasih sayangku kepada makhluk. Artinya menyayangi makhluk-makhluk Allah, siapapun dia, terutama yaitu kaum mukminin, kaum muslimin. Ada cepet banget ya. Ya kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti sambung. Penting mudah-mudahan umur kita diperpanjang Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, afiat lahir batin, sehingga kita bisa melanjutkan melanjutkan nasihat-nasihat dari Imam Al-Ghazali dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomah kita semua dalam taat. Tema yang telah Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita duduk dan mimpi dalam doa kepada Allah. Ya Rabbana taqabbal minna innaka وَاتُّبْ عَلَيْنَا توبة تغسل كل عورة واستر العورة وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والوالد والإمام وسائر وكل ذي محمد أطيرة أو سلطان والمسلمين أجمعين ربي أسمع ربا وجودا الرحمن لا في نسابي منا بالمصطفى رسولي نعطى بكل سر صلى وسلم ربي على عبد الحبي وآله وصحبه وإدار في سوقي والحمد لله بالفضل والثناء والحمد لله بالفضل والحكم الذين سبقونا بالإيمان ولا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم اشكر محمد سيدنا محمد، اللهم ارحم سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد
محمد النبي الأمي وعلى آله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.